मुसलमान ने वो रोज़े क्यों रखते ने, रमज़ान का महीना की है, एक महीना वो बगैर कुछ खाधे पीते किवें जिउंदे रह सकते ने। सारा दिन तुसी ना पानी पी सकते हो, ना किसी तरह का कोई फल फ्रूट खा सकते हो, ना किसी तरह का अनाज, कोई भी चीज़ जिहड़ी साडी ज़रूरत है इंसानां दी वो असीं अपने हलक तो नीचे नहीं उतार सकते। अल्लाह नूं भुखे रख के बंदे नूं की मिलदा है? तो रमज़ान शरीफ च जिद्दां डायबिटीज़ वाले ही ने, डायबिटीज़ वाले लोग रोज़ा रखते हैं तो उन्होंने डायबिटीज़ में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और इसी तरह ब्लड प्रेशर भी है। रमज़ान च जिन्ना असी नमाज़ पढ़ते हैं, तुसी अगर बीपी हाई हो गया तो बीपी के हाई होने का जिहड़ा बड़ा ताल्लुक है दिल और दिमाग के नाल है। तो अक्सर जिहड़े साडे बजुर्ग ने उलमा कहते हैं अगर ब्लड प्रेशर हाई भी हो गया तो तुसी गोली खाने की बजाय 5-10 मिनट सजदे च जाके देख लो। जिद्दां ही तुसी सजदे च जाओगे तो ऑलरेडी तुहाडा बीपी जिहड़ा है वो नॉर्मल होने लग पेगा, क्योंकि जिहड़ी कैमिकल युक्त दवाइयां इन्हां ने किते ना किते इंसानां नूं जिहड़ा है, हालांकि तुसी अगर जिन्हां लोगों ने दवाइयां बनाईयां यूरोप च जाओगे और अगर USA च जाओगे, बड़े तो बड़े परिवार जिहड़े कि मैडिकल इंडस्ट्री च कहंदे कहांदे लोग ने, उन्होंने अपने घर अपने फार्म हाउस सारे ऑर्गेनिक बनाए ने, वो तो कुछ नहीं खा रहे, सानू सारिआं नूं खवा रहे ने। रोज़े दे विच सब तो बेहतरीन रूटीन है जिहड़ी ਤੁਹਾਡੇ मुताबक या शरीयत के मुताबक वो किहड़ी होनी चाहिए कि ये पुत जिहड़ा अज मैनू कह रहा कि तू मेरा समान क्यों ले लिया या मेरे पैसे क्यों खर्च कर ले, कि मैनू वो दिन याद आ गए कि भी जो बहुत छोटा जिहा सी ये सारी रात रोंदा सी तो मैं सारी रात गोदी 'च चक के इहनूं फिरदा सी। ये जद बीमार हो जांदा सी असीं मियाँ बीवी बाहर धक्के खांदे फिरदे सी। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के नूं इदां इत्थों फड़िया, फरमाया तू ते तेरा माल तेरे बाप का है। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। बड़ा परेशान है, मैं मसीते जाके ऐलान कराई जहाँ जी जनाब मियाँ जी ने 2 लाख रुपए देते, वो 2 लाख की करने मस्जिद दे के, जब तक तुहाडा करीबी रिश्तेदार या करीबी यार दोस्त जिहड़ा बचपन च तुहाडे नाल खेडिया जिहदे नाल वक्त गुजारिया वो गरीब है तो असीं बाहर जाके लोगों को कही जाइए भी असीं तुहाडे लई नहीं। कंजूस की इबादत कबूल नहीं है। अल्लाह ताला ने तुहानूं करोड़पति बनाया, देखण नूं तुसीं फकीर लगो, गड्डी दे पैसे हैगे, तुसीं कहो नहीं जी मैं तो ऑटो 'च ही जाना। खुदा कहंदा जद मैं जित्ता तो इहदा इज़हार होना चाहिए। कल तो जी प्रोफेशनल बड़े हो गए ने, लोग मंगते भी प्रोफेशनल हो गए ने। भी इस्लाम ने कहा कि अगर कोई मंगन आ जाए तो एक्सक्यूज़ नहीं है। इस्लामी मुल्कां च रूल है कि अगर कोई चोरी कर ले तो उसदा गुट तो हत्थ कट दो, सुने होना अक्सर, लेकिन उहदे नाल ये भी रूल है कि अगर चोर ने रोटी खाण दे लई चोरी की तो उस एरिए का जिहड़ा वड्डा अफसर है, चाहे वह कोतवाल है चाहे DC है, उहनूं भी लिया के उहदा भी कट दिओ नाल ही। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हकीकत TV पंजाबी देख रहे हो तुसीं, तुहाडे नाल मैं हाँ कासिफ फारूकी। जिवें ही मुसलमान भाईचारे का रमज़ान का पाक पवित्र महीना शुरू हुंदा है तो अजिहे दे विच जिहड़ा हिंदू भाईचारा है साडा, सिख भाईचारा है या होर भाईचारे ने जिहड़े मुसलमानां नाल जिन्हां दा बड़ा प्यार है, बड़ा निग है, तो उन्हां दे जहन दे विच बहुत सवाल ने जिहड़े वो अपने आप खड़े हो जाते हैं। मुसलमान ने वो रोज़े क्यों रखते ने, रमज़ान का महीना की है, एक महीना वो बगैर कुछ खाधे पीते किवें जिउंदे रह सकते ने, कि रोज़े के दौरान वो कुछ खा पी सकते ने, वर्त के दौरान वो कुछ खा पी सकते हैं, या जो उपवास उन्होंने हुंदा उस वेले उन्होंने की खाना हुंदा है। अजिहे दे विच अज साडे नाल जो किसी भी इंट्रोडक्शन दे किसी भी असी कह लीए कि कोई मोहताज नहीं हैगे नाम दे असी दसीए, साडे नाल अज मौलाना मुहम्मद उस्मान लुधियानवी साहब ने जिहड़े कि शाही इमाम पंजाब ने। पूरी दुनिया दे विच लोग खास करके पंजाबी मुसलमान भाईचारा ते पंजाबी लोग उन्हां नूं बहुत पसंद करते हैं। सो अजिही सवालों के जवाब लैन वास्ते असीं अज पहुंचे हैं जमा मस्जिद लुधियाना, जिथे साडे नाल अज मौजूद ने शाही इमाम साहब मौलाना उस्मान साहब। उन्हां तो अज सारे सवालों के जवाब असीं लवांगे कि
ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੋ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ੂਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਮਤਾਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ फ़र्ज़ क्यों ਕੀਤੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਰੋਜ਼ੇ ਸ਼ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁन्नत ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ, ਕੁਝ ਨਫਿਲ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, 5 ਦਿਨ, 7 ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਦੇ 30 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਸਰਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਔਰ ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਖੁਦਾਏ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਮਤਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਤਕੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੁੱਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜੀ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਚਾਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ 1-2 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਲੱਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮਿਨ ਦੇ ਲਈ ਢਾਲ ਹੈ। ਮੂਮਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਮਿਨ ਦੇ ਲਈ ਢਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਢਾਲ ਨੂੰ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਰਖਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਔਰ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਫੌਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਤਗਫਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਤੇ ਫੌਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੀ ਅਲੱਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਅਪ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਔਰ ਹੱਤਾਂ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਆਲਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਖਿਆਲ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਲਜ਼ਤ ਗੁਨਾਹ, ਕਿ ਬਈ ਖੁਦ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਬੇਲਜ਼ਤ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਲੈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸਟਮਕ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? 30 ਦਿਨ ਕਿਉਂ? ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰਖਵਾ ਰਹੇ हैं ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਤ ਹੈ ਗੰਦੀ, ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗਾਲਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਰ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਦਤ ਮੇਰੀ ਪੱਕ ਜਾਣੀ, 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ। ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲਿਗ ਹੋ ਜਾਣ,
ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 10, 11 ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਬੇਟੀਆਂ, ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਇੰਤਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਭੇਜੀ ਦੀ 2-3 ਦਿਨ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਸਟਮਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਟੌਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੈਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਓ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਸਿਵਾਏ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਡਿਟੌਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤਰਾ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ, ਅਕਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 17 ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਪੀ ਦੇ ਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 5-10 ਮਿੰਟ ਸਜਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਅਗਰ USA 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ किसी भी इंसान के लिए बहुत एक अच्छी दवाई है रोज़ा जिहड़ा, अगर कोई बीमार जिहड़ा है वो रोज़े रखता है, ऐसा बीमार जिहड़ा रमज़ान के रोज़े नूं रखण दी ताकत रखता है, वरना जिहड़े बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग ने 60 साल तो उपर ने 70 साल के लोग ने या ऐसी बूढ़ी औरत बूढ़ा मर्द जिहड़े कि रोज़ा हुण नहीं रख सकते, उन्हां दे लई कुरान पाक ने छूट भी दित्ती कि ऐसे बुजुर्ग लोग जिहड़े कि हुण हिम्मत नहीं रखते रोज़ा रखण दे लई वो रोज़ा ना रखण, बल्कि रोज़े का जिहड़ा फिदिया किसी गरीब आदमी नूं खाना खिला जी जी। ते ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਰੂਟੀਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੇ 2 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਹਿਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ। ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉसी ਜਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਸਬੀਹਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਔਰ ਬਿਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਸੀਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ अलैहि सलाम ने फरमाया कि यासीन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। अगर वो फजर की नमाज तो बाद यासीन शरीफ पढ़ता है, इशराक की नमाज तो बाद आराम कर सकते हो 2-3 घंटे, उस तो बाद अपना जो रूटीन का काम है, इस्लाम ने रूहबानीयत को हराम करार दिता है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की रूहबानीयत जिहाद है, जद्दोजहद का नाम, जिंदगी की स्ट्रगल का नाम जोड़ा है वही दीन है। ये नहीं कहा कि अच्छा तुम जंगल च चल जाओ, हूँ उत्थे झोंपड़ी पा लो तो अल्लाह अल्लाह करी जाओ। इस्लाम ने कहा ये नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ च अपने माँ बाप नाल, बीवी बच्चों नाल यार यानी निभाना, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਦ ਬੂੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਮੋਢੇ ਇਦਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਬੀ अलैहि सलाम ने हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं अगर नमाज़ पढ़ाने ਲਈ ਜਾਵਾਂ, अपने साहबा ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ कि अल्लाह ताला फरमाते कि ये ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਸ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾके हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ अलैहि सलाम ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੱਸਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਗੁਨਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਸੂਲ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰ ਲਏ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਦੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਖੂਨ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਬੀ अलैहि सलातो वस्सलाम ने ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, फरमाया तू ते तेरा माल तेरे बाप का है, फरमाया तू भी तेरा माल भी तेरे बाप का है। ये गल 3 दफ़ा फरमाई। कुरान पाक च अल्लाह ताला फरमाते भी खुदा तो बाद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े अल्लाह के नबी ने, फरमाया खुदा और रसूल तो बाद दुनिया अगर सब तो कोई कीमती शै तो वो खुदा और उसके रसूल तो बाद सिर्फ माँ बाप ने। इसीलिए रमज़ान दी असीं ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਪਾਕ 'ਚ ਵੀ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੜੇ ਦੋ ਟੋਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤੀ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं। तो इसलिए अपने माँ बाप तो माफ़ी मंगो। अच्छा कोई ऐसा यार दोस्त बचपन का पुराना है जिहदे नाल नाराज़गी है उहदे नाल सुलह करो, अपनी बीवी दे नाल सुलह होनी चाहिए है। और इसी तरह माँ बाप नूं भी क्या भी अपने बच्चों नाल प्यार करो। अजकल है ना जी लोकी दूजे दे नियाणियां दी मिसालां दिंदे, अपने बच्चों नूं बुरा कहंदे है, ते अपने बच्चों लई प्यार। और चौथा फरमाया कि अपने पड़ोसी दे नाल हुस्ने सलूक करो। रोज़ेदार जिहड़ा है अगर वो अच्छा उहदे कोल खाण पीण है और उहदा कोई पड़ोसी चाहे वो किसी भी धर्म दा है
इस्लाम ने सारी इबादतां दे दौरान अपनी समाजिक व्यवस्था के दौरान धर्म नूं किते आड़ नहीं बनाया। कुरान पाक च भी अल्लाह ताला दा जद जिक्र आंदा सिफात दा फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी तारीफ है उस अकाल पुरख दी जेड़ा पालनहार है सारे जहानां दा। तो खुदा का हुक्म है कि भी अगर तुसी रोज़ा रख रहे हो और कोई गरीब आदमी तुहाडे पड़ोस दे विच है और उहदे घर च खाण पीण नूं नहीं है तो तुसी किदां अच्छा खा सकते हो जब तक तुसी उहनूं वंडदे नहीं। तो इसलिए रोज़ेदारां नूं ये करना चाहिए सब तो पहला तौबा दे नाल माँ बाप बीवी बच्चे और पड़ोसी ये 4 कैटागरियां तो लाजमी है जिन्हां नाल तुहाडी सुलह होवे। उस तो बाद फजर की नमाज तो बाद सूरज यासीन अपने रूटीन दे काम करो। जोहर की नमाज टाइम ते अदा करो जिन्हों असी दोपहर की नमाज कहने। उस तो बाद जोहर तो असर के दरमियान अगर कोई रूटीन दे काम है तो करो। लेकिन अगर किते गप्पां दी महफिल लगी है और किते खुराफात हो रही है तो उन्होंने छड़ के सो जाना ज़्यादा बेहतर है, चुप रहना ज़्यादा बेहतर है। ऐसी चुगलियां दे विच पै के कि अपना रोज़ा खराब करना उस तो अच्छा है कि तुसी खामोशी इख्तियार करो। और असर की नमाज तो बाद और मगरिब के दरमियान तो असी क्योंकि रोज़ा खोलन की तैयारी करते हैं सारे लोग वो कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान तुसी अपने आस पड़ोस का जरूर ध्यान रखो भी जिन्हां दे कोल अफतारी है या नहीं है। और मगरिब की नमाज तो बाद पहली पाबंदी तरावियां पढ़न की होवे। और बहुत सारे लोग जो कुरान शरीफ सुनते हैं असी मस्जिदों के विच जाने तो कोशिश ये होवे कि असी मोरली सफ़ां दे विच होइए क्योंकि तरावियां सुननियां बहुत लाजिम है। रमज़ान शरीफ जिहड़ी रात की नमाज है इनू किसी कीमत ते छड्डिया नहीं जा सकता। 20 रकात नमाज तरावी जिहड़ी है वो दुनिया की हरेक मस्जिद च रमज़ान शरीफ च लगातार 29 दिन 30 दिन हुंदी है तो वो तरावियां पढ़नियां जिहड़ियां वो निहायत जरूरी है। अच्छा इमाम साहब एक होर बड़ा अहम सवाल है रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ गैर मुस्लिम भाईचारा है चाहे हिंदू भाईचारा है या सिख भाईचारा है या होर भाईचारे है उन्हां दा बड़ा दिल करदा हुंदा है कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਕਰੀਏ लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਂ ਮੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ? देखो रमज़ान शरीफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ वो जाहिर सी गल है कि रिच डाइट होंदी है। मतलब कोई ऐसियां चीज़ां होंदियां जिहड़ियां खाण पीण नूं बहुत जिसम नूं फायदेमंद होण। लेकिन इहदे नाल नाल जिहड़ा जिथे तक साडे गैर मुसलमान दोस्तां दा ताल्लुकात है मैं बचपन तो देखदा आया बड़े शाही इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह नूं भी देखिआ कि जिहड़े गैर मुस्लिम दोस्त हुंदे ने वो रोज़ा खुलवांदे भी ने या असीं उहनां नूं अफतारी दे विच बुलाने भी हैं। लेकिन उहनां चीज़ां विच कदी गोश्त नूं जिहड़ा वो शामिल नहीं कीता जांदा। गोश्त जिहड़ा है कि एक्सट्रा डाइट असीं समझ सकते हो इस्लाम ने कोई पाबंदी नहीं लाई गोश्त खाने। मेरी मदर दा मैं बचपन तो देख रहा कदी उन्होंने गोश्त नहीं खाता तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जिहड़ा गोश्त खाऊगा वही मुसलमान होगा। नहीं 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 वो ये है भी गोश्त नूं मना नहीं किया लेकिन ये कंपलसरी भी नहीं है। अगर तुसी नहीं खाना चाहते तो इहनूं छड्ड सकते हो। जी जी जी। तो फिर एक आखिर दे विच जांदे जांदे एक सवाल है ਜਦੋਂ नॉन मुस्लिम भाईचारा साडा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨॉन ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? रमज़ान शरीफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਅਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਰੀਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੂਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਸਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਰੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਅਗਰ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਹੋ तो बिस्मिल्लाह कह के हराम का लुकमा हलाल का नहीं हो सकता। तो सब तो पहला ज़रूरी है कि भी जिहड़ा चीज़ असी खाण लगे ਉਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪਾਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਫਤਾਰੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਫਤਾਰੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
चाहिए कि जिहड़ी अफतारी की दावत होवे वो इस तरह की होवे कि जिद्दां एक खजूर दे नाल रोज़ा खोल लिया, उस तो बाद बाकी लोग नमाज अदा कर लें। नमाज अदा करन तो बाद चाहे वो 1-1.5 घंटा अपनी अफतार जिहड़ा है उन्होंने इंजॉय कर सकते, लेकिन नमाज जिहड़ी है मगरिब की वो नहीं छड्डी जा सकती। इस गल का बहुत ख्याल रखना अच्छा, चाहिए। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? देखो, रोज़ा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात दे लिए रखा जाता है, किसी इंसान दे लिए नहीं रखा जाता। तो रोज़े दे लिए ये कंपलसरी है कि बंदे दा यकीन होए कि मैं एक खुदा की इबादत कर रहा और मैं इस गल दे उत्ते बिल्कुल क्लैरीफाई हाँ कि मैं किसी दे नाल कोई ज़्यादती नहीं करांगा। ਜਿਹੜੇ भी लोग रोज़ा रखना चाहते हैं मुसलमानों ਦੇ ਵਿੱਚ भी ये मैं दसना चाहना कि मुसलमानों ਲਈ भी हज़रत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो रोज़े दी ਜਿਹੜੀਆਂ पाबंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, रोज़ा एक रस्म नहीं है, एक रिवायत है और रिवायतां ते चलना मैं समझदा कि ज़रा औखा हुंदा है। रस्मां निभाणियां तां कदी रस्मां 'च कदी 5 मिठाई दे डब्बे लै जाओ भावें 1 लै जाओ चल जांदा है। जिहड़ी रिवायतां हुंदियां उन्हां ते अमल दरामद करना कुछ मुश्किल काम हुंदा। हाँ, अगर उन्हां दा दिल चाहता है वो अपनी नीयत के मुताबिक रोज़ा रख सकते हैं, कोई पाबंदी इस्लाम ने किसी के उत्ते नहीं लाई। लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ रिवायतां हैं रमज़ान दियां वो यही ने कि बंदा जिहड़ा वो तमाम तरीके दे नाल पाकी नूं अपनी जिंदगी दे विच जिहड़ा वो इख्तियार करे। अगर वो पाकी दे नाल असीं रोज़ा रखणगे तो जाहिर जी गल है कि अल्लाह ताला वालों कोई ना कोई मदद जिहड़ी आएगी। जी जी, एक ज़कात दा बड़ा कंसैप्ट है कि जिहड़ी ज़कात हैगी है अपनी कमाई दा 2.5% हिस्सा जिहड़े मुसलमान लोग दिंदे ने, कि ये सिर्फ रमज़ान दे विच ही दित्ती जा सकती है? ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਜਦ ਹਿਸਾਬ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਕਰੀਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਕਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਸਵੰਧ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ 2500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ 500 ਪਲਾਟ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਮਤ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਨਤ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ 2.5% ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜ਼ਕਾਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਪੜੋਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਪੜੋਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਕੇ ਚਾਚਿਆਂ ਚੋਂ, ਸਕੇ ਮਾਮਿਆਂ ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਕਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ NGOs ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ NGOs ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਇਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਕਾਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ 2 ਲੱਖ ਕੀ ਕਰਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਦੇ ਕੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ पूरियां हो गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि उन्होंने सहाबी आए, फरमाया या रसूलल्लाह मेरे को एक रुपया मतलब फालतू है, किनू दमा? फरमाया अपने उत्ते खर्च कर।
ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੰਜੂਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਲੱਗੋ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਟੋ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਯਾਸ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਾ ਕਹੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਕੰਜੂਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦਾ, ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਕਸਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ 20 ਜਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਪਰਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਐ ਜਾਂ ਜੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਦ ਆਪਣੀ ਆਣਾਖੀ ਛੱਡਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੱਥ ਫੈਲਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਕਿਦਾਂ ਚਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਚੰਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਲਈ ਚੰਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਮਾਨਤ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਣੀ, ਤੇ ਜਦ ਅਮਾਨਤ ਫੜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰਿੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, तमाम ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਆ ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫਿਟਕਾਰੋ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ, ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਚੋਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਤਵਾਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ DC ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਸਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਇਸੀ ਤੇ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ। 1 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਜੀ 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 ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਭਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।